Good morning, everyone. This is Vijay Durga, working as a lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru, dealing with the paper Ethnobotany and Medicinal Plants for final BSc BHC students. Today in this session, we are learning about conservation of endemic and endangered medicinal plants and red list criteria from Unit 5. కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ అండ్ ఎండమిక్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. ఎండేంజర్డ్ అండ్ ఎండమిక్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి వాటి యొక్క స్పీషియస్ కౌంట్ వచ్చేసి చాలా తక్కువగా ఉంది, అవి డేంజర్ కండిషన్స్లో ఉన్నాయి అని మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తున్నాయి అనమాట. ఎండమిక్ స్పీషియస్ అంటే ఆ ట్యాగ్జా, పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్యాగ్జా అనేది కొన్ని ఏరియాస్కి మాత్రమే అవి రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంటాయి వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది. Endemic species are those taxa whose distribution is confined to small geographical area or pockets are known as endemic species. Endemic species అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ taxa దాని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది స్మాల్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్కి రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ మే బీ డ్యూ టు దేర్ స్పెసిఫిక్ ఎకాలజికల్ నిచ్ అండ్ అడాఫిక్ రీజియన్స్, అంటే మన సాయిల్లో ఉన్న కండిషన్స్ బట్టి కానీ అదర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ వల్ల వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటుంది. The loss of endemic species is nothing but loss of biodiversity of that region forever. Endemic species ఒక లాస్ అంటే మనకి బయోడైవర్సిటీ ఒక లాస్ అనేది మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎండమిక్ స్పీషీస్ అనేవి లాస్ అయితే బయోడైవర్సిటీ లాస్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. అలా అని మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎండమిక్ స్పీషీస్ లాస్ అయితే బయోడైవర్సిటీ అనేది లాస్ అవ్వదు. Endemic species are formed due to geographical barriers such as sea, high mountains, etc. Endemic species అనేవి ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి అంటే అసలు జియోగ్రాఫికల్ బ్యారియర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం వల్ల, ఏంటంటే సీస్ కానీ హై మౌంటైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఎండమిక్ స్పీషీస్ అనేవి మనకి వస్తాయి అన్నమాట. ఎండమిక్ స్పీషీస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్పీజియన్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద యూరోప్ హ్యాస్ 20, that means 200% endemic species. మనకి ఆల్పీజియన్ మౌంటైన్ చూస్తే 200% ఎండమిక్ స్పీషీస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. అలాగే మడగాస్కర్ ఐలాండ్స్ చూసుకుంటే 72%, అలాగే హవాయిలో 80% ఎండమిక్ స్పీషీస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. In India, there are about 5,725 endemic taxa of angiosperms. Flowering plants లో చూసుకుంటే మనకి ఇండియాలో 5,725 endemic taxa అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంది. The high mountain ranges of Himalayas have 28% dicot endemic species. ఈ హిమాలయాస్లో చూసుకుంటే మనకి 28% డైకోట్ స్పీషీస్ అనేవి రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఓన్లీ హిమాలయాస్కి మాత్రమే, ఆ ఏరియాస్కి మాత్రమే అవి రెస్ట్రిక్ట్ అయ్యి గ్రో అవుతున్నాయి. These are the some endemic species in the Eastern Ghat regions. Cycas sparica. This belongs to the family Cycadaceae and habit is shrub, and it is distributed in the area south and central Orissa, central and eastern Orissa. Next one is Cycas bedomi. It belongs to the family Cycadaceae. Habit is shrub, and it is distributed in Seshachalam hills. Next one is Nathopegia hyneana, and it belongs to the family Anacardiaceae, and its habit is tree. It is distributed in Visakhapatnam and Salim. Next one is Pimpinellum tirupatiens, and it belongs to the family Apiaceae, and habit is erect shrub present in Seshachalam hills. Next one is Decalipis hamiltoni, belongs to the family Asclepidaceae, and its habit is tuberous climber, found distributed in Rayalaseema. Next one is Pterocarpus santalinus, belongs to the family Papilionaceae, and this is the one of the family of Fabaceae. Habit is tree, and it is distributed in the Dharmapuri, Salim and Rayalaseema. Next one is Vanilla Victania, and it belongs to the family Orchidaceae. Habit is leafless epiphyte, distributed in East Godavari and Chittoor. Next one is Gardenia gummifera, belong to the family Rubiaceae, and habit is shrub, and it is distributed in the Burma and Sambhalpur. Next one is Cordia domestica. It belongs to the family Cordiaceae, and habit is small tree, distributed in Changalpattu.
నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషియస్. ఏ స్పీషియస్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఎండేంజర్డ్. ఎండేంజర్డ్ స్పీషియస్ అంటే ఏంటంటే వాటి యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ హ్యాబిటాట్ కానీ లాస్ అవ్వడం వల్ల ఆ పాపులేషన్లో ఉన్న కౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది. దాన్ని ఎండేంజర్డ్ స్పీషియస్ అంటారు. ఏ స్పీషియస్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఎండేంజర్డ్ వెన్ ఇట్స్ నెంబర్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ టు ద క్రిటికల్ లెవెల్ ఆర్ హూస్ హ్యాబిటాట్స్ హ్యావ్ బీన్ డ్రాస్టికల్లీ రెడ్యూస్డ్ అండ్ ఇఫ్ సచ్ ఎ స్పీషియస్ ఈజ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ కన్సర్వ్డ్ ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇమీడియట్ డేంజర్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇలా మనకి రిస్క్లో డేంజర్ కండిషన్స్లో ఉన్న స్పీషియస్ని కానీ ఆ యొక్క ట్యాగ్స్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే ఆ యొక్క స్పీషియస్ అనేవి ఏమవుతాయి నెక్స్ట్ కండిషన్లో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లోకి అవి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అందుకని మనం ఇమీడియట్గా ఉన్న స్పీషియస్ని కన్సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ఇండియా 450 ప్లాంట్ స్పీషియస్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎండేంజర్ స్పీషియస్. మనకి ఇండియాలో చూసుకుంటే 450 ప్లాంట్ స్పీషియస్ అనేవి ఎండేంజర్ స్పీషియస్ కింద ఐడెంటిఫై చేశారు. సమ్ ఆఫ్ ది ఎండేంజర్ స్పీషియస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద టేబుల్ వన్ అలాంగ్ విత్ దర్ ఇథనోబొటానికల్ యూజెస్. మనకి ఇథనోబొటానికల్ యూజెస్ ఇథనోబొటనీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకుంటే ఈ ఎండేంజర్ స్పీషియస్ యొక్క లిస్ట్ అనేది మనకి టేబుల్ 1లో వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండేంజర్ స్పీషియస్ అనేవి ఉన్నాయి. వాటి యొక్క ట్యాగ్స్ కానీ వాటి యొక్క పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాగ్స్ అనేమో స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అనేది వాళ్ళు ఆ టేబుల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది చూసుకుంటే ఎండేంజర్ స్పీషియస్ వచ్చేసి 450 ప్లాంట్ స్పీషియస్ని ఐడెంటిఫై చేశారు. Causes responsible for endangeredness of the species. Indiscriminate disposal of waste by human being in the nature is a prime cause of death of the species. ఎందుకని మనకి ఈ ఎండేంజర్ కండిషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతున్నాయి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ వాంటెడ్లీ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు వేస్ట్ అనేది డిస్పోజ్ చేయకుండా స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది నేచర్లో ఈ స్పీషీస్ యొక్క డెత్కి వాళ్ళు ప్రైమ్ కాజ్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే నేచర్ అనేది వాళ్ళు స్పాయిల్ చేయడం వల్ల మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్న స్పీషీస్ అనేవి డేంజర్ కండిషన్స్లోకి వాళ్ళే నెడుతున్నారు. క్లైమేట్ చేంజ్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ లీడింగ్ టు డెత్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్పీషీస్. క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ చేంజెస్ రావడం వల్ల మనకి ఆటోమేటిక్గా స్పీషియస్ ఎక్స్టెన్షన్ అలాగే డెత్ అనేది జరుగుతుంది. ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్పీషియస్. న్యాచురల్ రిసోర్స్ అనేవి ఓవర్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది ఎక్స్టెన్షన్ స్పీషియస్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దానికి రోల్ అనేది ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్ స్పీషియస్ సైట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎండేంజర్ స్పీషియస్. మనకి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎంజనైర్డ్ స్పీషియస్ మీద మనకి కన్వెన్షన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఎండేంజర్డ్ స్పీషియస్ని కన్సర్వ్ చేయడంలో మెయిన్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్ లిస్ట్ క్రైటీరియా. దిస్ ఈస్ ద రెడ్ లిస్ట్ క్రైటీరియా. ఆల్ ద స్పీషియస్ ఆర్ classified to evaluated and not evaluated species. In evaluated it is classified into adequate data, endangered and data deficient one. In that it is having 9 different categories. The red list criteria is having 9 different categories. Different types of taxon is included in this criteria. The IUCN Red List of Threatened Species is also known as IUCN Red List or Red Data List. ఈ IUCN రెడ్ లిస్ట్నే రెడ్ డేటా లిస్ట్ కూడా అంటారు. అసలు IUCN అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అంటే థ్రెటెండ్ కండిషన్స్లో ఉన్న డేంజర్ కండిషన్స్లో ఉన్న ప్లాంట్ స్పీషీస్ని క్లాసిఫై చేసి వాటికి ఒక క్రైటీరియా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. The IUCN Red List was founded in the 1964. ఈ IUCN Red List criteria అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ ఫౌండ్ చేశారు డెవలప్ చేశారు ఇన్ ద ఇయర్ 1964లో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈజ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ ఆఫ్ బయాలజికల్ స్పీషీస్. మనకు ఆల్మోస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ గ్లోబల్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ అనమాట. ఇది బయాలజికల్ స్పీషీస్ని కన్సర్వ్ చేయడంలో కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్వెంటరీ కింద యూజ్ చేస్తున్నారు. The IUCN is the world's main authority on the conservation status of species. ఈ IUCN అనేది మనకి వరల్డ్స్ మెయిన్ అథారిటీ అనమాట. స్పీషీస్ యొక్క స్టేటస్ని కన్సర్వ్ చేయడంలో IUCN అనేది మనకి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, మెయిన్ అథారిటీ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది.
A series of regional red lists are produced by the countries or the organizations which assesses the risk of extinction. రీజనల్ రెడ్ లిస్ట్ మనకి సిరీస్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కంట్రీస్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఈజ్ అట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ లో మనకి ఇది రిస్క్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. The IUCN Red List is set upon precise criteria to evaluate the extinction risk of thousands of species and the subspecies. మనకి థౌజండ్స్ మనకు ఓవరాల్గా ప్రజెంట్ అయి ఉన్న ప్లాంట్ స్పీషీస్ యొక్క ట్యాగ్జోన్ స్పీషీస్ సబ్ స్పీషీస్ వాటి యొక్క డేటాని ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఈ IUCN రెడ్ లిస్ట్ అనేది మనకి ప్రెసైజ్ రోల్ ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఎయిమ్స్ ఆఫ్ IUCN. The aim is to convey the urgency of conservation issues to the public and policy makers. అసలు IUCN యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే మనకి ప్రెసెంట్ ఉన్న ట్యాగ్జా మీద ఇష్యూస్ మీద మనం కన్జర్వేషన్ అనేది చేయడం మీద పబ్లిక్కి అలాగే పాలసీస్కి మనం అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. టు హెల్ప్ ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ టు ట్రై టు రెడ్యూస్ స్పీషీస్ ఎక్స్టింక్షన్. మనకి ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ అనేది ఎందుకు స్పీషీస్ని ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వకుండా వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం దీని యొక్క మెయిన్ రూల్ అనమాట. టు ప్రొవైడ్ సైంటిఫికల్లీ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అండ్ సబ్ స్పీషీస్ అట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్. వరల్డ్ వైడ్గా ప్రజెంట్ అయిన ట్యాగ్ జోన్ మీద సైంటిఫికల్గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. దానికి ఈ IUCN అనేది బిహైండ్ దిస్ IUCN ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ మచ్ గుడ్ రోల్. టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు గైడ్ యాక్షన్స్ టు కన్సర్వ్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ. ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి అలాగే యాక్షన్స్ని గైడ్ చేయడానికి బయాలజికల్ డైవర్సిటీని కన్సర్వ్ చేయడం యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అనేది IUCNది. దిస్ ఇస్ ద రెడ్ లిస్ట్ క్రైటీరియా. As per version 2.1 of IUCN Red List categories and the criteria prepared by the IUCN Species Survival Commission in the year. మనకి IUCN Species Survival Commission ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇన్ ద ఇయర్ 2000 అండ్ అడాప్టెడ్ బై ద IUCN ఇన్ ద 2001. ఈ 2001లో IUCN అనేది దీన్ని IUCN Red List క్రైటీరియాని అడాప్ట్ చేసుకుంది. అండ్ ద 9 categories are recognized in the system. ఈ 9 categories వచ్చేసి మనకి ఈ సిస్టంలో రికగ్నైజ్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ extinct. A taxon is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died. మనకున్న లాస్ట్ ఇండివిజువల్ అట్ మోస్ట్ వన్ కూడా డై అయిపోతే దాన్ని ఎక్స్టింక్ట్ కండిషన్ అంటారు. ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ అంటే మనకి వైల్డ్ కండిషన్స్లో దాని యొక్క న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్లో దాని ఆ యొక్క స్పీషీస్ అనేవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయి మన యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మన ఒక అబ్జర్వేషన్ అండర్ హ్యూమన్ అబ్జర్వేషన్లో వాటిని గ్రో చేస్తే దాన్ని ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ అంటున్నాం. అంటే జూ పార్క్స్లో బొటానికల్ గార్డెన్స్లో సాక్రెడ్ గ్రోవ్స్లో ఇలా మనం అండర్ అబ్జర్వేషన్లో మనం వాటిని గ్రో చేస్తే దాన్ని ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ అంటారు. A taxon is extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in capacity or as a neutralized population or the populations well outside the past range. ఇలా న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్లో వాటి యొక్క కౌంట్ అనేది తగ్గిపోవడం దేంట్లోకి రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు ఏ కేటగిరీ అంటే ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ అని చెప్తున్నారు. Critically endangered. A taxon is critically endangered when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future as defined by any of the criteria. క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే ఆ యొక్క ట్యాగ్జోన్ అనేది ఎండేంజర్డ్ కండిషన్ క్రిటికల్ రేంజ్లో ఎండేంజర్ కండిషన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ అది ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటారు. మనం ఇమీడియట్గా ఫ్యూచర్లో దీన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఫర్దర్గా ఇది ఎక్స్టెంట్ కండిషన్స్లోకి వెళ్తుంది. Endangered one. A taxon is endangered when it is not critically endangered but is facing a very high risk of extinction in the wild in the near future as defined by any of the criteria. Endangered అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. A taxon is endangered. మనకి క్రిటికల్గా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేకుండా ఉన్నదాన్ని ఎండేంజర్డ్ వన్ అంటున్నాం. వెరీ హై రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ కండిషన్స్లో ఉంది నియర్ ఫ్యూచర్లో. Vulnerable. A taxon is vulnerable when it is not critically endangered or endangered but is facing high risk of extinction in the wild in the medium term future. Present days లో అలాగే ఫ్యూచర్ టర్మ్లో కూడా అది హై రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ని ఫేస్ చేస్తుంది.
Low risk. A tax zone is lower risk when it has been evaluated, does not qualify for any of the threatened categories, critically endangered or vulnerable now, but is close to qualifying for or is likely to qualify for a threatened category in the near futures. లోవర్ రిస్క్ అనేది మనకి ఎండేంజర్డ్ కండిషన్స్లో అలాగే ఎక్స్టెంట్లో వెనరబుల్లో దాని యొక్క కేటగిరీ అనేది లేదు. ఫ్యూచర్లో చూసుకుంటే దాని యొక్క కేటగిరీ అనేది దేంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయగలరు అంటే థ్రెటెండ్ కేటగిరీలో ఈ లోవర్ రిస్క్ని ఇంక్లూడ్ చేయగలరు. Least concern. A tax zone is least concern when it has been evaluated against the criteria and does not qualify for critically endangered or the vulnerable now, but is close to qualifying for or likely to qualify for a threatened category in the near future. Present condition లో అయితే ఈ లీస్ట్ కన్సర్న్ వచ్చేసి థ్రెటెండ్ అలాగే ఎండేంజర్డ్ కండిషన్స్లో లేదు, ఎండమిక్ కండిషన్స్లో లేదు, వనరబుల్ కండిషన్స్లో లేదు, కానీ దాన్ని ఫర్దర్గా థ్రెటెండ్ కండిషన్స్లోకి క్వాలిఫై చేయగలరు అని చెప్తున్నారు. నియర్ థ్రెటెండ్ అంటే దీని యొక్క రిస్క్ అనేది థ్రెటెండ్ కండిషన్ అంటే రిస్క్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది ట్యాక్స్ జోన్ అనేది. ఏ ట్యాక్స్ జోన్ ఈజ్ నియర్ థ్రెటెండ్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇవాల్యుయేటెడ్ అగైనెస్ట్ ద క్రైటీరియా బట్ డస్ నాట్ క్వాలిఫై ఫర్ క్రిటికల్లీ endangered or vulnerable or near threatened, wide spreads and the abundant tags are included in this category. మనకి అబౌండెంట్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ దీని యొక్క ఈ ట్యాగ్స్లో మనకి ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి నియర్ థ్రెటెండ్ కండిషన్లో ఉంది. డేటా డెఫిషియెంట్. A tax zone is data deficient when there is inadequate information to make a direct or indirect assessment of its risk of extinction based on its distribution and population status. అట్లా యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అలాగే పాపులేషన్ స్టేటస్ని బట్టి మనం ఆ యొక్క అంటే ఆ కండిషన్ ఆ ప్లాంట్ యొక్క కండిషన్ ట్యాక్సాన్ యొక్క కండిషన్ అనేది ఏ కండిషన్లో ఉంది అనేది మనకి డేటా అనేది సరిగ్గా లేకపోతే ఆ ప్లాంట్స్ని దేంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అంటే డేటా డెఫిషియెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. నాట్ ఇవాల్యుయేటెడ్ వన్ అసలు మనకి ఆ స్పీషియస్ ఎలా ఉందో తెలియదు, దాని యొక్క రోల్ ఏం ప్లే చేస్తుందో, ఈ ఎక్స్టింక్ట్లోకి వెళ్తుందా, ఎండేంజర్ దాని యొక్క వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది మనం ఇవాల్యుయేట్ చేయలేకపోతే దాన్ని నాట్ ఇవాల్యుయేటెడ్ కండిషన్ అంటాం. A tax zone is not evaluated when it has not yet been assessed against the criteria. Okay, this is end of PowerPoint presentation. Thank you. We will see you in the next video.